जय गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नवे वदा, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सत्संग जीओ, उस तो पहले कब जकारा लावांगे क्योंकि गुरु साहब ने सानू धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी मूल मंत्र जिहड़ा मनुखता पूरी मनुखता दे वास्ते किसी भी एक धर्म वास्ते नहीं लिखा गया। मूल मंत्र जिन्नी दुनिया आ इस धरती के उत्ते उहदे वास्ते वो मूल मंत्र लिखा गया कि उन्होंने समझ के उहदे नाल सांझ पा के उस विचारधारा दे नाल जुड़ना जिहड़ी तुहाडे अंदर आ। धुर की बाणी आई तुहाडे अंदरों जो सिस्टम चल रहा उहदे नाल जुड़ के उस रब नूं जानना जिन्हें सानू बनाया, उस रब नूं जान के फिर सारी मनुखता दे नाल तुहानूं प्यार हो जाना। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी उपर जिहड़ा मूल मंत्र लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ये नहीं भी कल्ले सिखां वास्ते लिखा गया, ना 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 ना, भुल जाओ। जे कोई बंदा ऐदा कहता है कल्ले सिखां वास्ते लिखा गया वह बेईमान आ। जे कोई बंदा यह सुनाउंदा आ भी सिखां दा ग्रंथ आ, बेईमान आ। ये सिर्फ ते सिर्फ मनुखता दी भलाई, मनुखता दे उपर हो रहे जुल्म नूं धर्मां दे नाम ते इस बाणी ने नत्थ किद्दां पाउणी आ, ये सानूं पता होना चाहिए। याद रखियो जिहड़ी अज मैं तुहाडे नाल गल करन जा रहा, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बाणी आ, फिर याद रखियो। फिर मैं कहना हरमंदर साहब ध्यान करियो, हरमंदर साहब बनाए, उत्थे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के प्रकाश होए, उत्थों कीर्तन हो रहा, दुनिया अपनी शरधा जाती है। उत्थे जिहड़ा ब्राह्मण तीर्थां ते नहाउण जांदा सी, ठीक है, उही तीरथ नहाया सी। पहला पानी च चुब्भी मारनी आ चारे ही वर्णा ने, ब्राह्मण ने चुब्भी मारनी आ, वैश्य ने चुब्भी मारनी आ, खत्री ने चुब्भी मारनी आ ते शूद्र ने चुब्भी मारनी आ। चौं ने पहला उस पानी दे विच चुब्भी मारनी जाके। चुब्भी मारन तो बाद फिर चार दरवाजे ने हरमंदर साहब दे, चार दरवाजे, चारां दरवाजियां तो एंटर होना। उत्थे ही शूद्र ने भी उस दरवाजे एंटर होना, एक चो शूद्र ने एंटर होना, एक चो ब्राह्मण ने एंटर होना, एक ने खत्री चो एंटर होना, एक ने वैश्य ने एंटर होना। चारां ने जदों एंटर होना, उत्थे जाके जदों गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करने, उहदे विच सोच लिखी हुई है। चौं दरवाजियां दी जदों एंट्री होनी साडी, जदों सारिਆਂ ने इकट्ठे होना एक जगह, उत्थे सोच लिखी हुई आ भी इस सोच ते पहरा दिओ। वो सोच कित्थों मिलदी है जी? धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों। हाँ, याद रखियो, मैं तां तुहाडे नाल साझा कीता कि एक साडे बहुत, मैं अज गल करनी आ साध संगत जी, उदों पहला मैं जकारा एक ला देवां क्योंकि सानू पता होना चाहिए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अकाल रूप च इस शरीर दे विच आईयां होईयां मूरतां सत श्री अकाल, मूल मंत्र दा। हुण याद रखियो, मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा अज साडे बहुत ही सत्कारयोग सिख आगू, साडे बहुत ही सत्कारयोग आ और उन्हां दी दृढ़ता नूं मैं सलूट करदा कि अज तक खड़े आ। चाहे हरे नाम उन्हां दा हैगा जी सिमरनजीत सिंह जी मान, ठीक है जी, मान। उन्हां ने अज तक सिखी दी सोच ते पहरा दिता ते सिखां वास्ते हमेशा ही खड़े रहे। याद रखियो,
मैं उन्होंने अज गल कर लगा, वो मीडिया ते एक बयान दे रहा सी, वो बयान दे रहा सी, तुसीं आप सुन लो बयान, ठीक है। फिर आप इत्ते गल करते हैं कि किद्दां सोचते ने सिमरन सिंह जी मान। मैं पहला कहता जी, साडे वास्ते मेरे वास्ते बड़े सत्कारयोग ने, क्योंकि अपनी दृढ़ता उन्होंने विच इन्नी आ, पूरी जिंदगी कढ़ लई आ, अज तक अड़े हुए ने उत्थे कि भाई मैं इदां दा आ। और ये इंसान दे विच क्वालिटी होनी बहुत जरूरी आ, पर यह मैटर नहीं करता कि क्वालिटी कर की रही है, नहीं। इन्ना बहुत आ कि कहंदे मैं सिख आ, मैं इदां दा आ, मैं खालिस्तान बनाउणा, वो उन्हां दी सोच आ। भारत दे विच रह के कहंदा खालिस्तान बनाओ, वो उन्हां दी सोच आ। पर वो दृढ़ता दे नाल इधर खब्बे नहीं सज्जे नहीं, उन्हां दा निशाना भावें जिहड़ी मर्जी सोच होवे उन्हां दा, उहदे नाल मैनूं कोई मतलब नहीं। मैं उन्होंने सलूट करदा जी, सिमरनजीत सिंह मान जी तुहानूं। पर हाँ, उन्होंने जिहड़ा बयान दिता है मीडिया के सामने, मीडिया वाले कुछ लोग उन्होंने पुछ रहे हैं, तुसीं आप सुनो, फिर आप गल करते हैं सत्संग जी, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ IPS ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰੰਗ ਭਗਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਕਾ ਹੈ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹਰਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। क्योंकि खालिस्तान अपना ही है, तुहाडा ही है, तुसीं भी उत्थे रहना, असीं भी उत्थे रहना। सत्संग जी सुनिया, आप अगे गल करते हैं। इदा मैं इत्थे वीडियो रोक दी है, दोबारा फिर इत्थे लाउणी आपां। सिमरन सिंह मान ने कहा कि पहला जिन्ना चਿਰ मैं नौकरी की आ, मैं तिरंगे नूं सलूटां मारियां। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, तुसीं साडे लीडर हो, तुसी सिख नूं, सिख खालिस्तान दे लीडर बनन नूं कहंदे हो, सिख सोच दी मोहरी हो, साडे बच्चिआं नूं लैके कित्थे जा रहे हैं। हुण मीडिया वाले इस तरह दे ने, सिमरन सिंह जी मान जी तुसीं साडे सियाणे हो, जे मीडिया वाले तुहानूं सवाल कर दिंदे भी तुसीं नौकरी करदे सीगे, जिहदे तुसीं नौकर आ, जे तिरंगे दे नौकर आ तां तिरंगे नूं सलूट मारना ना, किसी नूं होर थोड़ी सलूट मारोगे। ये सिमरन सिंह जी मान जी कह रहे आ कि मैं जिन्ना चिर नौकरी की मैं तिरंगे नूं सलूट मारिया। तुसीं तिरंगे नूं सलूट मारना सी और चाइना के झंडे थोड़ी सलूट मारना सी। ये सान थोड़ी है तुहाडा, क्योंकि तुसीं नौकरी कर रहे हैं, तुसीं नौकर आ भारत दे, मैं नौकरी कर रहा, फौजी नौकरी कर रहा, नौकर आ भारत दे, तिरंगे झंडे दे नौकर ने, सलूट मारना फर्ज बनदा, आसान थोड़ी कीता तुसीं। सिमरन सिंह जी मान जी नहीं आसान किया, क्योंकि तुहाडा फर्ज आ, तुसीं अपना फर्ज निभाया, जिद्दां तुसीं अज फर्ज अपना सिक्खी दे विच निभा रहे हैं, खालिस्तान बनाउण दे सिस्टम दे विच। दूजी गल, आप जी ने कहा कि तिरंगे झंडे दे विच सिख नहीं दीदा, तुहानूं किहने कहता भी सिख झंडियां च दीदा? तुसीं साडे सियाणे हो, तुहानूं मीडिया वाले सवाल कर रहे आ। सिमरन सिंह जी मान जी तुहानूं मीडिया वाले सवाल पुछ रहे आ, तुसीं मीडिया वालियां नूं सवाल कीता कि जिन्ना चिर मैं नौकरी की मैं तिरंगे नूं सलूट मारदा रहा। नॉर्मल सलूट मारना पैना, क्योंकि तुसीं नौकर हो। हुण तुसीं तिरंगे नूं सलूट मारो या ना मारो, तुहाडी मर्जी आ, क्योंकि तुसीं नौकर नहीं, तुसीं हुण आजाद हो। हुण तुसीं की कर रहे हो? हुण तुसीं सिखां दे लीडर आ, जिहड़ा खालिस्तान बनाउण ते लगे हुए आ। मुबारक आ, खालिस्तान बनाओ जी, सदके बनाओ, कौन कहंदा ना बनाओ। पर सिमरन सिंह जी मान जी तुसीं
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਗੱਭੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਧੀ ਉੱਪਰ ਰੰਗ, ਉੱਪਰਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਚ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਗੌਰੌਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡਡੌਂਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਹ ਸਿੱਖਾ, ਅੱਜ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਂਦੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਆ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 19%, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 27% ਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 4% ਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ। ਝੰਡਾ ਸੋਚਣਾ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਸੋਚਣਾ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੰਡਾ ਸੋਚਣਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੰਡਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੀ ਆ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀ? ਸੋਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੋਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ, ਥੱਲੇ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੱਕਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਥੱਲੇ ਅਸਲਾਮ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। ਝੰਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾਲ? ਔਰ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਗੀ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ,
ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 3 ਪੁੱਤ ਤੇ 1 ਧੀ ਵਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ 4 ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀ RSS ਆ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਇਆ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਝੰਡਾ ਅਕਲ ਦੇਖੋ, ਅਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਠਾਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? 4 ਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ,
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਚਮੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने। मैं समझा देवां तुहानूं एक गल, चौथे पातशाह महाराज जी एक गल लिखते ने, याद रखियो 40 नंबर अंक आ गुरु ग्रंथ साहब जी का, किते तुहाडे दिमाग च रह जाए। सुनियो ध्यान दे नाल गुरु साहब की समझाउंदे ने सानू। गुरु साहब कहंदे ने सतपुरख अंमृत सर बड़ भागी ना वाहे आए। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਹੇ ਆਏ, ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾ ਵਾਹੇ ਆਏ, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दरड़ाए। किना दी? जेड़ा ऐस जंगल दे विच चुंगल दे विच ना फसूगा। वावा हाहे नू सिहारी लगी हुई आ, पर अज पूरी सिख कौम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। इत्थे चौथे पातशाह महाराज गल लिख रहे आ, 40 नंबर अंक आ, पढ़ लियो जाके। और ਇਹਦੇ 21 ਅੱਖਰ ਨੇ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਾ ਦਿਓ। 7 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਤੇ 7 28 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 28 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। 28 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। समझाई नहीं समझाई? लेकिन विचारधारा फरीद जी नाल गल करदे सी, फरीद महाराज दी गल करदे सी, उन्हां नाल गल करके उन्हां नूं टिकाऊ विच लिया के फिर 40 शब्दां दी कसवट्टी उन्हां दे दिमाग च पाउंदे सी। सिमरत सिंह जी मान जी ये बाणी इदां आ, ये बाणी जिहड़ी आ धुर की बाणी आई आ। धुर दे विचों की आउंदा जी? ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਆਈ, ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਇਹ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੰਡਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾ ਵਾਹੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਵੱਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੁੜਿਓ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪੇਟ ਭਰ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 40 ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾ ਵਾਹੇ ਆਏ। ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੋਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ,
ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੱਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 625 ਸਾਲ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੜਾ ਰਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੰਗੋ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਲਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ 3 ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਨਾ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਠੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਆ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਦੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾ ਵਾਹੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ 21 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੈਣਾ ਹੀ, 7 ਪਾਉਣਾ 21 ਚ। 13 13 13 13 13 13 13 ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਜੋੜ। ਸਤੂਤਿਆਂ 21 ਮੋਰੇ 7 ਵਾਰੀ ਏਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿਓ। 21 ਚ 7 ਨੂੰ 28 ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ 28 ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਲੋਕੀ ਵੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ? ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਲੋਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਅਗੜੋਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਰਲਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਸਵੱਟੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 40 ਸ਼ਬਦ, ਇਹ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ 40 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 40 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗੂ 4 ਵਰਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚ ਆਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤਿਰੰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੂਵਾਦ 4 ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਤਲਾਅ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਅ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਝੰਡਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 14 ਹੀ ਝੰਡੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਕਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 00336681024। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਧਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ 4 ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਵਧਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲੀਡਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਮੁਲਕ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ।